Hi everyone. Today I would like to share some historical facts regarding the imperialism and the rise and development of colonialism in modern politics. We already shared some points regarding this topic, imperialism and colonialism, in our formal class. Here I am trying to take share some historical facts regarding the definitions of imperialism and colonialism, and theories regarding the colonialism and the different stage of its development. Colonialism is a policy of a nation or a country in which one country tried to expand its territories or expand its control beyond its territories in different forms. It may be in the form of acquisition of territories or establishing economic, social, cultural and even psychological control over another subject. According to Marcus Julius Born, imperialism is a policy in which aim at creating and organizing and maintaining an empire. Another definition regarding the imperialism given by Edward Said. Edward Said actually distinguished the term imperialism and colonialism. According to him, imperialism is a theory and colonialism is the practical side of that theory. Colonialism can be thought to be a practice and imperialism is the ideology of that practice. Like this, there are number of definitions are there regarding the imperialism and colonialism. All these definitions deals the nature and the characteristic of this phenomena, and actually shortly we can say colonialism is a conscious effort to dominate one nation by another nation in different forms. We can see this phenomena in different pattern, mostly in the form of acquisition of territories or establishing control, economic, social and cultural control, cultural domination of another citizen or region. Now the next we have a topic regarding major theories on imperialism. Imperialism, as we know that it is not a good thing to be encouraged as a policy of a nation, but it was a major one of the major phenomenon very extensively established by the Western countries up to the Second World War. They legitimized or they answered the questions why a country or why a people dominate other nation. What is their answer? In reasonable answer, all the nations, all the capitalist nation or imperialist nation answered this question in different way, or we can, it means we can we have many interpretation regarding the imperialism and colonialism. These theories goes in the economic line as well as cultural, social and psychological line. Most important interpretation of imperialism is its economic character or economic explanation of imperialism. This
idea or economic explanation was mainly given by Rosa Luxemburg, V.I. Lenin, and J. Hobson. These scholars who identify the process of imperialism and colonialism as an economic phenomena or development due to the capitalist phenomena in Western world. They argued that colonialism was an outcome of capitalist system. We know that capitalism was an economic situation development around the 17th or 18th century, European based economic system, and which resulted industrial development and huge amount of the industrial goods as well as the industrial capital. And this huge industrial capital or surplus capital was needed a place to invest in safely. Now, Britain and other European countries, they found India and other countries or other colonies as a safe investment land to invest their huge amount of their capital. This eventually resulted to the export of capital and investment of their huge capital in colonies. So, European nations, Britain, France, and other powerful European Western nation, they now turn into a race of colonies. This eventually led to the vast expansion of the colonies throughout the world. This view regarding the underconsumption was forwarded by J. Hobson, and this idea was later modified by V.I. Lenin. Vladimir Lenin modified the ideas, economic interpretation of Hobson in his famous work Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. Imperialism, Highest Stage of Capitalism എന്ന വർക്കിൽ V.I. ലെനിൻ ഹോബ്സന്റെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഹോബ്സൺ പറഞ്ഞത് ഇമ്പീരിയലിസവും കൊളോണിയലിസവും വളർന്നു വന്നത് യൂറോപ്പിലെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയോടുകൂടി ഉണ്ടായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അങ്ങനെ അത്തരം ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളായ സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ അവരന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കോളനികളാണ് കൂടുതൽ സേഫായി അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പോൾ അത്തരം നീക്കമാണ് കൊളോണിയലിസത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ വേഴ്സായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിലെ പോലെ രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ ഏഷ്യയിലേക്ക് വലിയ കോളനികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹണ്ടിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് V.I. ലെനിൻ. Lenin was one of the first scholar who made an extensive scientific analysis about the rise and development of colonialism and imperialism. He identified that the huge amount due to the industrial revolution, amount of the capital now turn into a big investment in the colonies. ലെനിൻ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉണ്ടായ ഈ വലിയ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഈ അക്യുമുലേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രൂപപ്പെടുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒന്നുകിൽ അവരുടേതായിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രികളിൽ അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലാഭകരമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം, പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അത് ലാഭകരമല്ല. തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം, തൊഴിലാളിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉയർത്തേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മുതലാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ലാഭം കുറയുന്ന സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
എപ്പോഴും ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റീവ് ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഈ എമൗണ്ടുകളെ ക്യാപിറ്റലുകൾ അവർ നിക്ഷേപിക്കാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് കോളനികളായിരുന്നു, പുറം രാജ്യങ്ങളിലെ കോളനികളായിരുന്നു. അവിടെ വളരെ ലോ പ്രൈസിൽ അവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭ്യമാകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ലേബേഴ്സിന് ലഭ്യമാകുന്നു, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വുഡ് ബ്രിങ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് they selected the next or they selected the colonies as a safe area to invest their huge capital. Another explanation beyond the economic line, there are another cultural roots are also came in under the study regarding the imperialism. It was mainly by Rudyard Kipling. We know that Rudyard Kipling, British poet Rudyard Kipling, who his famous work White Man Burden, it was written in 1899. And another important work, Joseph Chamberlain, he was also a British native. His work True Conception of Empire. These two works are actually legitimize the process of imperialism as a civilizing mission. We know that British or Europeans believe that they were the superior class, so they try to civilize. They believe that they have a duty in their shoulder to civilize other community in the area where people are underdeveloped and uncivilized or barbarians. ഇതിൻ്റെ എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലനേഷന് കൂടാതെ ചില കൾച്ചറൽ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസ്റ്റ് അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസുകളും ചില സ്കോളേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ കൾച്ചറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും റുഡ്യാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ വൈറ്റ് മാൻ ബേർഡൻ അതുപോലെ ജോസഫ് ചാമ്പർലൈൻ്റെ ട്രൂ കൺസംഷൻ ഓഫ് ആൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വർക്കുകളിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതായത് യൂറോപ്യന്മാർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വർഗമാണ്. അവർക്ക് ലോകത്തിലെ മറ്റു ജനങ്ങളെ സിവിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സംസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്, പ്രകൃതിയാൽ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്. ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക അവരുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും കോളനിവൽക്കരിക്കുന്നതും. അതായത് കൊളോണിയലിസം ഒരു സിവിലൈസിങ് മിഷൻ്റെ പാർട്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം. അതുപോലെ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തം തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. അഥവാ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അവർ ഭരണം നടത്തുന്നതിന് ന്യായീകരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ യൂറോപ്യൻസ് ആരംഭിച്ച ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ. നമുക്കറിയാം, ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ പ്രോസസ്സ്. അതായത് അവർ ആര്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റേസിൻ്റെ ഒരു മിഷനായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അവരുടെ വരവ്. അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ആണ് പിൽക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോളനിവൽക്കരണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്. അതായത് ആ മിഷൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ആര്യന്മാരെ അവസാനിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തീകരിക്കാതെ പോയ ആ മിഷൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. Another explanation was regarding the social Darwinism. We know that Darwin ideas that survival of fittest. Here, in the case of nations, some European scholars used this idea of survival of fittest in the case of nations. And അതായത് ഡാർവിനിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക, ഫിറ്റസ്റ്റുള്ള ആളുകൾ മാത്രം നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം ഡാർവിൻ അവതരിപ്പിച്ചു. അത് മനുഷ്യ ജീവികളുടെ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂടെ കാര്യത്തിലും ഈ ഡാർവിനിസം സാധ്യമാണ്. അതായത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കണമെന്നും ഏത് രാഷ്ട്രം മറ്റുള്ളവരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും നിലനിൽക്കേണ്ട എന്നും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അത് ഡാർവിനിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില എക്സ്പ്ലനേഷൻസുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫാക്ടറുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ചില എക്സ്പ്ലനേഷൻസുകളും കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക്.
with the emergence of the nationalism in Europe, nationalism created a new situation of pride or a new sentiment of pride among the European nations. They believe that having colonies, major or largest colonies or large amount of colonies, they believe that it is a part of, they considered this large amount of colonies as a pride or prestige of the nations. The next area is regarding the imperialism is the different stages of colonialism. We know that colonialism is not it is a prolonged process. It took centuries of development, and there are number of stages, or there are major three distinct stage can be identified in the development of colonialism, and Indian scholars also identified this development of these stages, and we can identify the first stage is age of mercantilism, and then second stage is age of industrial colonialism, and final stage or third stage is age of financial imperialism. Imperialism actually was a process of domination or subjugation, or it's a form of subordination, and this subordination of subject or the colony is changed over the time as the development of colonialism. Colonialism അതിൻ്റെ വികസന ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാവുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയലിസം ഒരു ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ഇമ്പീരിയലിസം ആണെങ്കിൽ, ആ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാറ്റം രൂപപ്പെടുന്നത് there are number of reason why imperialism has been changed according to the time, because of the political, economical and other development, especially in Europe, and as well as the condition, socio-economic and political condition of the colonies. In the first stage എന്ന് പറയുന്നത് age of mercantilism, അത് അല്ലെങ്കിൽ monopoly of, it was a period of monopoly of trade. Actually started from 1757 to 1813. 1757 മുതൽ 1813 വരെയുള്ള ആദ്യ കാലഘട്ടം ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഏജ് ഓഫ് മെർക്കന്റലിസം എന്നാണ്. ഈ മെർക്കന്റലിസം നമുക്കറിയാം, മെർക്കന്റലിസം is a school of thought that believe that a state has a major role to promote trade, and trade, especially in the foreign trade, and through which a state should accumulate wealth, huge amount of the wealth. ഒരു കാലത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു മെർക്കന്റലിസം. അതായത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തുകളെ മാക്സിമം സ്വരൂപിക്കുക, സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും സ്വരൂപിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആശയം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും, പവർഫുള്ളായിട്ട് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ചെന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ആക്ച്വലി this period was characterized by the maximization of the profit through the trade as well as the plunder. രണ്ട് പ്രധാന ക്യാരക്ടറുകളാണ് ഈ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഒന്ന്, മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ത്രൂ trade monopoly, and another is the plunder and seizure of the revenues. ഒന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തകയിലൂടെ, സാധാ കച്ചവടമല്ല, കുത്തകയിലൂടെ മാക്സിമം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലണ്ടർ, കൊള്ള, അതുപോലെ തന്നെ സീസർ ഓഫ് ദി റവന്യൂ, ആ കോളനികളുടെ റവന്യൂ, വരുമാനങ്ങളെ സ്വരൂപിക്കുന്ന സംഗതികൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് മേജർ period of the mercantilism and development of trade. Trade monopoly was necessity for the metropolitan countries because of the
fulfillment of their huge demand of money. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അത്തരം സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പരിഹാരമായി അവർ കണ്ടിരുന്നത് കച്ചവടത്തെ മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ കച്ചവടത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കച്ചവടത്തിലൂടെ മാക്സിമം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അത് ഇന്ത്യയിലെ അവർ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള വളരെ ലോവസ്റ്റ് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിർബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാം, കുറിച്യ റിവോൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങളൊന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാത്രം വസ്തുക്കൾ കച്ചവടം ചെയ്യണം, അവർ പറയുന്ന വിലക്ക് വസ്തുക്കൾ വിൽക്കണം എന്നുള്ള ഡിമാൻഡ്സ്. അതായത് ഇത് മൊണോപ്പൊളിയാണ്. ഇവിടെ ട്രേഡ് ഫ്രീ അല്ല, ട്രേഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ട്രേഡ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കമ്പനി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റു അവരുടെ എനിമീസിനെ അവർ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ശ്രമം. അത് ട്രേഡ് മൊണോപ്പൊളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കമ്പനികളെ, യൂറോപ്യൻ കമ്പനികളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ അവർ തകർക്കുന്ന ഒരു സമീപനം രൂപപ്പെടുന്നു. ഇത് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന് പ്ലണ്ടർ ആൻഡ് സീസർ ഓഫ് ദി റവന്യൂ, മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവായിരുന്നു മാക്സിമം പ്ലണ്ടർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ കോളനികളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്വരൂപിക്കുക. കോളനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ഇവിടെ തന്നെ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് പണം കൊണ്ടുവന്നതിന് പകരം ഇവിടെ തന്നെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് ബ്രിട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബംഗാളിൻ്റെ നിസാമത്ത് അധികാരം അവർ പിടിച്ചെടുക്കൊണ്ട് അലഹാബാദ് സന്ധി പ്രകാരം അവർ ബംഗാളിൻ്റെ റവന്യൂ പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർ കൈക്കലാക്കുന്നു. അതായത് റവന്യൂ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാൾ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള കാശ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഇത് വലിയ ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കച്ചവട രീതിയായിരുന്നു ഇത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ദ മേജർ characteristic of this age. This character or nature of imperialism was we can identify from the comments of Deputy Chairman of the Court Director John Sullivan. He was a ജോൺ സുള്ളിവൻ്റെ ചില കമൻസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് വ്യത്യസ്തമാകും. അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, our system acts very much like a sponge which drawn up all the good resources from the banks of the Ganges and squeezing them down on the banks of Thames. ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ നയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ബംഗാളിനെ പോലത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, വിഭവസമൃദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ റിസോഴ്സുകളെ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ലണ്ടനിലെ തെയിംസ് നദീ തീരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ നിക്ഷേപിക്കുക. അതായത് ഇതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു സിവിയറായിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചറാണ് ഈ കമൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫാക്ട് ഇൻ ദിസ് പീരീഡ് is regarding this period is Britain or metropolitan countries did not interfere or did not undergo any fundamental change in these colonies. കോളനികളിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന ചേഞ്ചുകളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊളോണിയൽ കൺട്രീസ് നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒന്ന്. കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ അവർ റവന്യൂ അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് അവർ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നു, അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിൽ the existing situation actually successfully satisfied their needs because they did not make any interference in the political, economical or life of the indigenous peoples. They respect Indians or colonial situation. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഇക്കാലത്ത് ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടതായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ റവന്യൂ അവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് അവർ വില്യം ജോൺസൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നുള്ള പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഇന്ത്യയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും കൂടി നടത്തുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യയെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കൽക്കത്ത
മദ്രസ, അതുപോലെ തന്നെ ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയുടേതായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം. ഇത് പിൽക്കാലത്ത് കാണുന്നില്ല. ഈ സംസ്കൃതം പിന്നീട് അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഷയായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ മാറുന്നു. അതോടുകൂടി അവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മാറുന്നു. അവർ they make compulsory English as a medium of education in later or second part of the colonial development. The second stage of development is known as the industrial colonialism. Industrial colonialism, actually, it was the period of 1813 to 1816. 1860 ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ colonialism. As the name indicates, it was a period of industrial revolution. Actually, the period determined, or the nature of colonialism determined industrial revolution of the European countries. And the aim of this period was main aim of this period was search for market, raw material and foodstuff. As we know that the industrial revolution brought a huge expansion or the development of production, industrial production, and accumulation of the capital. And now these industries demanded, they needed raw materials to build to make the products, and as well as the market to sell their products. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വികസനമാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനുടെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻസുകളെ വിൽക്കാനുള്ള മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ ആവശ്യമായി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസും ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസിനും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിനും വേണ്ടിയുള്ള സെർച്ചാണ്, അതിൻ്റെ വല്ലാത്ത ഡിമാൻഡാണായിരുന്നു, അത് ആവശ്യമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തെ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നിർണ്ണയിച്ചത്. അതിൽ ബ്രിട്ടൻ നൗ റിയലൈസ്ഡ് that they could not achieve this goal without making changes, the fundamental changes in the socio-economic or political condition of the colonies like India. Now they introduced many reforms, many modernization mission also began. Many construction is there, and education institution like British education also introduced in India. And another change was the commercialization of agriculture. അഗ്രികൾച്ചറിനെ കൊമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു, ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതുതന്നെ they cultivate the export, and many modernization process was introduced by the colonial powers in the colony. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ പോരാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് കോളനികളിൽ ചില വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരികയും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് ഇന്ത്യയെ പോലത്തെ കോളനികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, അതുതന്നെ പല ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. And actually the period of second colonial period was a period of double exploitation. ഡബിൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ്റെ പീരീഡാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇരട്ടി ചൂഷണത്തിൻ്റെ കാലത്താണ്. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആസ് എൻ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് as well as the land of raw materials. റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു. ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ബ്രിട്ടനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ അതിലുള്ളതല്ല വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഇന്ത്യയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട വസ്തുക്കൾ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സുകൾ, ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ഫിനോമിനയായിരുന്നു ആഡം സ്മിത്ത് അവതരിപ്പിച്ച വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ 1776 അദ്ദേഹം എഴുതിയ
an inquiry into the nation and causes of the wealth of nation എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന പോളിസി. ഈ പോളിസിയിൽ ആകൃഷ്ടരായ യൂറോപ്യൻ ജനത, പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ പോലത്തെയുള്ള കമ്പനികളിൽ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുള്ള പാർലമെൻറ്റേറിയൻസ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് പുറത്ത് മറ്റ് കമ്പനികളെ കൂടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് ഉയർത്താൻ തുടങ്ങി. ദിസ് ഡിമാൻഡ് and they demanded to access of India to other East India companies, other joint stock companies, and now there are number of other companies also came to India, and India was open to the all European countries. ഇന്ത്യ ഒരു ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തുറന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ തുറന്നു വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പല കുത്തകകളെയും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 813 തന്നെ അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ചാർട്ടറുകളിൽ, റോയൽ ചാർട്ടറിൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ മറ്റു കമ്പനികളെ കൂടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും കൊളോണിയലിസം അതിൻ്റെ ചൂഷണത്തിൻ്റെ വലിയ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് വന്നു. ഇന്ത്യ in the word of Karl Marx, he says that now India, the land of cotton was flooded with the cotton made by British factories. ഇന്ത്യ ഒരു കാലത്ത് ഒരു വലിയ കോട്ടൻ്റെ ബിഗസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി ആയിരുന്ന ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺട്രി ആയിട്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. The third stage of imperialism, known as financial imperialism, or it was a period of era of foreign investment. It was really the period between 1816 to 1947. സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നവരെ 860 മുതൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നതിന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇമ്പീരിയലിസമാണ്. ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫൈനാൻസ് ഇന്ത്യയെ പോലത്തെ കോളനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് by the 19th century, by the beginning of 19th century, by the end of 19th century, industrialization spread into another countries. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. അത് യൂറോപ്പിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടി അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. അതുപോലത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഇംഗ്ലണ്ട് വലിയ ചലഞ്ചായിക്കൊണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും വളർന്നു വരുന്നു. അതിൽ അമേരിക്കയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലി, ജർമ്മനി പോലത്തെ രാജ്യങ്ങൾ, റഷ്യ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങൾ ഈ കൊളോണിയൽ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതോടുകൂടി ഇത് ബ്രിട്ടന് വലിയ ഭീഷണി ഉണ്ടാവുകയും actually the Britain now began to its vigorous attempt to maintain their existing colonies. നിലവിലുള്ള കോളനികളെ നിലനിർത്തുക എന്നത് പുതിയത് ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിലും ഉള്ളതിനെ നിലനിർത്തുക എന്നതിന് വേണ്ടി അവസാനത്തെ ശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇമ്പീരിയലിസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായി നമുക്ക് കാണാമാകുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളും ഫ്രാൻസ്, ബെൽജിയം, ജർമ്മനി, US പല രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരുന്നു. ബ്രിട്ടൻ്റെ കോളനി വികസനത്തിന് അത് വെല്ലുവിളിയായി വളർന്നു. ഇതോടുകൂടി ബ്രിട്ടൻ അതിൻ്റെ ചില നയങ്ങളിലെ ചില സുപ്രധാനമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ അതായത് ഈ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ഫിനാൻസ് ടു ദി കോളനീസ്. കോളനികളിലേക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഈ ക്യാപിറ്റലുകളുടെ എക്സ്പോർട്ട് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം through the accumulation of through the industrialization they become profitable nations, and many of the companies, many of the capitalists become huge rich person, and they accumulated huge amount of the capital, and they now demanded a protective or a safe region to invest this huge amount of the money. എങ്ങനെ വ്യവസായത്തിലൂടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല കമ്പനികളിലും വ്യക്തികളും ഉയർന്നു വന്നതോടുകൂടെ ഈ സമ്പത്തെല്ലാം നിക്ഷേപിക്കാൻ, സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിക്കാൻ, ലാഭകരമായി നിക്ഷേപിക്കാൻ, അതാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം. എപ്പോഴും ഏറ്റവും ലാഭമുള്ളതിനെ ചോയ്സ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലാഭകരമായത് എവിടെയാണോ
അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പോലെ രാജ്യങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഹാഡ് ടു ചോയ്സ് എയ്തർ ഇൻവെസ്റ്റ് ദെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രീസ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കോളനീസ്. ഇവിടെയാണ് ലെനിനൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന 2 ചോയ്സുകളിൽ ഒന്നുകിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിക്ഷേപിക്കുക, മറ്റൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് കോളനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ദേ വർ നോട്ട് റെഡി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ദിസ് എമൗണ്ട് ഇൻ ദെയർ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫിയർ ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ്, ദ ലോസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം വലിയ മുതലാളിമാരുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവണതയിൽ അവിടുത്തെ പ്രോലറ്റേറിയറ്റിനും അതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള വികസനം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അത് നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തണം, അവരുടെ സാലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രൊവിഷൻസുകളും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത്തരം പ്രൊവിഷൻസുകൾ അവരുടെ ബാർഗെയിനിങ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും തൊഴിലാളികളുടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയായി ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പുറത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ലാഭകരമാകും. കാരണം കോളനികളിൽ അത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ലേബർ ലഭ്യമാണ്, അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്, അതുപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സ്പോർട്ട് വലിയ രീതിയിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ബ്രിട്ടനിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർമ്മിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ കോളനിയിൽ വിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളിടത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, വലിയ കമ്പനികളും ഫാക്ടറികളും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം വലിയ കമ്പനികളിൽ ഫാക്ടറികളിൽ അത് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ലാഭകരം ആക്കും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചോയ്സിനെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി കൊളോണിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന ഈ ഒരു പോളിസി അതിൻ്റെ വിഗറസ് സ്റ്റേജിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നതാണ് ലെനിൻ. ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്നതോടുകൂടി അത് വലിയ കോമ്പറ്റീഷനിലേക്കും അത് 1ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് വരെ എത്തി എന്നാണ് ലെനിൻ തൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കൊളോണിയലിസം വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ത്രൂ ദിസ് വേ colonialism actually was a prolonged political and policy of a nation. Actually this development was not an unique process, and its characteristic of objectives, aims and are different throughout the stages of its development. ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്തത്. ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന കൊളോണിയലിസം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ സൈഡാണ് ഇമ്പീരിയലിസം. എഡ്വാർഡ് സെയ്ദ് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളിസിയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നയം ആണ് ഇമ്പീരിയലിസം. അതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് ആ ഒരു പോളിസിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പീരിയലിസം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ മെട്രോപൊളിറ്റൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ദ കൊളോണിയലിസം ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി കോളനീസ്. അതായത് കൊളോണിയലിസം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡാവും, ഇമ്പീരിയലിസം അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ സൈഡുമാണ്. അവിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന പോളിസികൾ, ആ പോളിസിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഘടകങ്ങൾ, അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചകൾ, അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ആഡം സ്മിത്തിനെ പോലത്തെയുള്ള ആളുകളെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് എക്കോണമിയിലും വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും സാമൂഹിക സിറ്റുവേഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ പോളിസികളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിസി ഏത് പോളിസിയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളിസി ആവാം, ചിലപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവാം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഒരു 881 ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിഫോംസ് ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാക്കുന്നുണ്ട്. അത് വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു അനുകൂല നിയമം പോലും ബ്രിട്ടൻ അത് പാസ്സാക്കി അതിനെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലങ്കാഷെയർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഹോബിയുടെ
ചില കൺട്രോളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ചില നിയന്ത്രണത്തിൽ അവരുടെ പ്രേരണയാലാണ് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായങ്ങളിലെ റിഫോംസ്, അതായത് റിഫോംസിലൂടെ തൊഴിലാളി ജീവിതങ്ങളെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ തൊഴിൽ സമയങ്ങളെ കുറക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അതിലൂടെ അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കമ്പനികളെ മാക്സിമം അവരുടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഉൽപ്പാദന സമയം കുറയ്ക്കുക, അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഈ റിഫോംസിൽ കാണാം. ഇങ്ങനെ പരിഷ്കാരങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഈ പോളിസിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതായത് 1880 റിച്ചാർഡ് ടെമ്പിൾ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസർ ബ്രിട്ടനിൽ എഴുതിയ ഒരു ലെറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: വി മസ്റ്റ് കീപ് ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് എ വാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഹാവ് ബീൻ സങ്ക് ഇൻ ദ കൺട്രി ഓൺ ദ അഷുറൻസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബീയിങ് പെർപെച്വഡ്. അഥവാ ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ ദീർഘകാലം ഭരണം നടത്തും എന്നുള്ള ഉറപ്പിന്മേലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പല മുതലാളിമാരും ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പോളിസികളെ എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ള കൃത്യമായ നിർവചനം നടത്തിയിരുന്നത്, അതിൻ്റെ കിങ് മേക്കേഴ്സായി വർത്തിച്ചിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.